namaskar. Welcome to a brand new show called Express Cafe. Sikkim Express, the largest selling English daily in Sikkim, has always come out with unique programs, and one of the issues in Sikkim Express used to be citizen journalist. यो पालिदेखि चाहिँ citizen journalistलाई नै यसको डिजिटल रूप एक्सप्रेस क्याफे भनेर पेश हुँदैछ. This is the show which is run by the civil society, which is of the civil society and which is for the civil society. So we'll have a lot of good discussions over tea and coffee. Today we are in this beautiful setting of Tashitile, and I welcome you all once again. I am Dr. Satyadeep, and with me is my co-host, Ms. Sarika Atreya. Thank you, Dr. Satyadeep. Hello everyone and welcome to Express Cafe. It's a pleasure to welcome you all. The municipal elections have been declared and there's of course a lot of enthusiasm and excitement. This is the first time the elections are being held without any political affiliations, and we have a lot of expectations. The Janta has a lot of expectations. The civil society members have a lot of expectations. So in this inaugural program here today, we are going to talk about that. What Janta wants, setting the agenda. It gives me a lot of pleasure to welcome in our panel today three very, very well-known and distinguished guests. And I will start with Mr. Thukchok Lachungpa here, who needs no introduction, a senior politician, ex-minister and MLA. He's a social worker and a philanthropist, a businessman and a yoga guru. Welcome, sir. And with me also, I have Mr. Ashish Rai, a young, dynamic politician. He is also the ex-chairman of GMC and a civil society member and a very, very active member of the society. And welcome you, sir. Thank you. And with me, last but not the least, is Mr. Kailash Pradhan. He's a senior architect and he is a very, very active social commentator and also an activist, if I may say so. Welcome, Kailash. Thank you. And today we are now setting the agenda. To set the ball rolling, I hand over the mic to Dr. Satyadeep. Well, thank you very much. And यो पालिको elections एकदमै महत्त्वपूर्ण मात्रै हो, revolutionary पनि हो. I think this is the first time in any of the municipal corporations across the country यहाँ सिक्किममा independently लडा हुँदैछ. But first question चाहिँ अब गान्तोक भनेको लागि चाहिँ हामी सबैलाई के लाग्छ भने Gangtok is my hometown. Gangtok is very beautiful, most beautiful hill station. र Gangtok administrative र economic capital पनि हो. तर यो बाइक सर तपाईलाई के लाग्छ? What is Gangtok? अब Gangtok त सिक्किमको मुटु नै हो, क्यापिटल. यहाँ धेरै धेरै राम्रो अनि धेरै धेरै अब सिक्किमको चाहिँ होल अब थिङ डिसाइड गर्ने चाहिँ Gangtokमै हुन्छ. र अहिलेको जुन चाहिँ जिएमसी इलेक्सनको पर्दाखेरि यसपालि अघि भनिहाल्नु भयो यो इन्डिपेन्डेन्ट उसमै हुने. अनि फर्स्ट अफ अल सिक्किम एक्सप्रेस चाहिँ यो यहाँ हाम्रो एक्सप्रेस क्याफ जुन चाहिँ प्रोग्राम राखिदिनु भयो, इट्स अ बिग थिङ, समथिङ न्यू. तर यो अब एक दुईपल्ट गरेर हराउनु होइन, यु हेभ टु कन्टिन्यू दिस. यो खालको यो पेसेन्स हामी लाउनु जरुरी छ. टाइमको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ यही हो. म्युनिसिपालिटी चाहिँ जबसम्म इन्डिपेन्डेन्ट फङ्सनिङ हुँदैन तबसम्म उनीहरूले चाहिँ इम्प्रुभ गर्नु धेरै चर्को पर्छ. अब यहाँ चाहिँ म्युनिसिपालिटी भन्छ तर म्युनिसिपालिटी र युडिएचडीको चाहिँ यो यस्तो खालको अन्डरमा परेको छ कि त्यो ठुलो रुखको सेडोमा सानो रुख नउम्रे जस्तो भइरहेछ. त्यो चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गर्नुपर्छ. युडिएचडीको चाहिँ कहाँसम्म काम हो, म्युनिसिपालिटीको कहाँसम्म हो. कमसेकम म्युनिसिपालिटी भनेपछि ब्लु प्रिन्ट त उनीहरूको अन्डरमा हुनु पऱ्यो, ब्लु प्रिन्ट एप्रुभ गर्ने अनि त्यहाँ चाहिँ के डिसिजन लिने. त त्यहाँ यो पनि भन्नु सक्छ कि ट्रेड लाइसेन्सहरू अब यो कतिवटा ब्लु प्रिन्ट युडिएचडीमा हुन्छ, कतिवटा ब्लु प्रिन्ट यो जिएमसीमा हुन्छ. त मान्छे त पजल छ हजुर किन चाहिँ. अन्त यो म्युनिसिपालिटीको जति अफिसरहरू छ एकदम एनर्जेटिक हुँदा हुँदै पनि कतिवटा त्यही अब यो चाहिँ कस्तो खालको बिल्डिङ भन्दा मुनि चाहिँ 2 पोस्ट माथिबाट 8 पोस्ट 12 पोस्ट गरेर 20 पोस्टको बिल्डिङ जस्तो कुनै दिन कलेज हुने खालको त्यो डिक टप चाहिँ काटेर चाहिँ एकदम स्लिक्कै बनायो भने चाहिँ देन म्युनिसिपल फङ्सनिङ राम्रो हुन्छ. ओके, थ्याङ्क यू सर. एकदमै थुप्रै पोइन्ट्स भनिदिनु भयो. वी आर अलरेडी नेक डिप नाउ. सो आशिषजी तपाईँ त बस्नु पनि भएको थियो जिएमसी एज एक्स चेयरम्यान, एन्ड अल्सो इट्स योर होम टाउन.
प्लेस अफ बर्थ अरू के लाग्छ तपाईँलाई गान्तोक के हो सरले मुटु भन्नुभयो तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँले यो जुन कार्यक्रम राख्नुभयो यसको माध्यमबाट धेरै नयाँ सुझावहरू धेरै नयाँ मान्छेहरूले आफ्नो विचारहरू तपाईँहरूको अगाडि राख्ने एउटा अवसर सृजना गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि म आन्तरिक हृदयबाट तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गान्तोक मेरो लागि सर्वप्रथम त मेरो यो होम टाउन हो अनि अर्को कुरा मलाई लाग्छ धेरैको लागि एउटा इट्स अ प्लेस अफ अपर्च्युनिटी अनि बिसाइड्स द्याट गान्तोक एउटा अर्बनाइजेसनको एउटा इन्जिन हो है अनि सिक्किममा आज जे पनि डेभलपमेन्ट हुँदैछ त्यसको इन्जिन चाहिँ गान्तोकमा छ अनि इन्जिन चाहिँ राम्रो हुनु कुनै पनि डेभलपमेन्टको लागि जरुरत छ र मलाई लाग्छ कि गान्तोक चाहिँ एउटा इन्जिन भएकोले गर्दाखेरि हामी सबै गान्तोकियन्सको जिम्मेवारी छ कि यो इन्जिनलाई सही राख्ने हाम्रो सबैको प्रथम जिम्मेवारी हुन्छ Thank you. I mean, very good point. I mean, engine of development. Mr. Kailash, how do you see Gangtok? What does Gangtok mean And how do you see it? Actually, अब मेरो लागि it's my home, it's my घर, it's the place where I belong. Anyway, I can go anywhere in the world, but अब लास्टमा अब I feel that where I belong, अब म कहाँको मान्छे हो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ गान्तोककै हो. सो गर्दाखेरि गान्तोक र म it's like हाम्रो अब so we are, I mean त्यो त I think it's true for like all of us also. Besides हाम्रो यो capital being governance को capital भन्दाखेरि पनि हाम्रो एउटा cultural like the modern cultural capital हुन्छ नि like whether they are writersहरू हुन्छ कि फिल्म मेकर्सहरू हुन्छ कि उनीहरूको लागि पनि हुन्छ हेल्थको लागि एजुकेसनको लागि सो फर एभ्रिथिङ लाइक लट अफ थिङ्स अफ क्वालिटी अब यहाँनिर जो ह्युमन सिटिजन अब यस्तो कि अब मान्छेहरूले बनाएको हो नि सिटी त डाँडा काँडा होइन मान्छेहरू नै आएर बसेको सो मान्छेको सबै त्यो राम्रो क्वालिटिजहरू त्यहाँनिर हुन्छ अनि इज एन एक्सप्रेसन अफ ह्युमन सिभिलाइजेसन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Three brilliant points raised. Yes. Yes, so Gangtok, of course, हाम्रो है it's our hometown, हाम्रो अब मुटु नै हो है र we are the residents of Gangtok, we are citizens of Gangtok. It holds a lot of meaning to us, a lot of hopes and aspirations पनि छ है as citizens र यो municipal electionsमा अब जो पनि aspirants छ candidates भयो र what would be the three major issues that you would want to highlight? Let's start with Kailash. Yeah, so for me, one of the uppermost would be हाम्रो governance structure के हुन्छ the GMC को. Governance also means not also how decisions are made, but the process through how decisions are made. त्यो ad hoc जस्तो हुनु भएन. Or somebody is a mayor, उसले अब जेसुकै उसको मन परि पनि चल्नु भएन. So there should be a way how we govern ourselves, how we organize ourselves. So त्यो governance structure I feel is त्यो राम्रो पाराले अर्गनाइज गर्नु त्यो राम्रो हुन्थ्यो. Second, for me comes like quality of life. Quality of life means like for example, हाम्रो नानीहरूको लागि खेल्ने जग्गाहरू छ कि छैन, हाम्रो युथको लागिहरू लाइक यु नो इज देयर अपर्च्युनिटिज फर देम टु लाइक उनीहरूको एनर्जीहरूको लागि डिसिपेट गर्नु लागि अब जिम्सहरू के कति हुनसक्छ कि छैन, लाइक यु नो डु वी हेभ प्रपर एयर एन्ड भेन्टिलेसन इन अल लिभिङ क्वार्टर्स. सो एउटा एन्ड क्वालिटी अफ लाइफ अल्सो लाइक हाउ वी एउटा सोसियली पनि होइन हाम्रो एउटा एज अ कम्युनिटी हाम्रो एउटा कोएक्जिस्ट छ कि छैन. सो द्याट क्वालिटी अफ लाइफ स्पेसली विथ हाम्रो लागि चाहिँ आई फिल गान्तोकको अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ विथ एन आई अन द युथमा चाहिँ सो आई वुड डु द्याट. Second one. And third one, हाम्रो लागि ट्राफिकको लागि हाम्रो लागि it's a burning issue. And how we solve that issue will also अब यो GMC they are going to inherit this problem. So how we think about this and looking at this not as a problem but also as an opportunity. हामीले यहाँबाट चाहिँ how we can transform the city, how we can create jobs, how we can kind of like so these three things. Quickly running through the points that you have raised, एउटा त of course open spaces for children, especially हाम्रो younger generation को लागि, creating the right ambience, a setting, right, for let's say an overall mental, physical and if I may add a spiritual growth of an individual, right, एउटा सिटीमा. And of course you talked about governance र GMC मा चाहिँ एउटा राम्रो governance हुनुपर्छ भनेर तपाईँले हाइलाइट गर्नुभयो र okay, taking it forward, Mr. Lachungpa, according to you the three major issues चाहिँ के हाइलाइट तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ? एउटा चाहिँ मेन चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ अहिले यो ओभर क्राउडेड यो ट्राफिक जति पनि प्रब्लम हुन्छ एकदम चकिङ एउटा हाम्रो सिटी भइराखेको छ. त्यसलाई चाहिँ हाउ टु गेट इट अफ दिस त्यसको लागि चाहिँ अब यो पार्किङ फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो.
अनि यो मुभमेन्ट चाहिँ अब यहाँ रोड त 2 बल्टी बिल्डिङ बनिसकेपछि 2टा तोडेर गएर ठुलो बनाउन नसक्ला तर जब हामी भुइँमा चाहिँ एक्जस्ट भएपछि चाहिँ त्यसले उँभो उठ्नु पऱ्यो द्याट मिन्स आइदर फ्लाइओभरहरू हुनु पऱ्यो केबल कारहरू हुनु पऱ्यो मोड अफ ट्रान्सपोर्ट जसले गर्दा ट्राफिक अलिकति कम्ती गराउनुको लागि इन 15 to 20 इयर्स भित्रमा चाहिँ यो सब चाहिँ सल्भ गरेन भने चाहिँ त्यहाँदेखि गान्तोक पनि अर्को एउटा मेन ब्याङ्कक जस्तो हुन्छ हिँडे 10 मिनट लाग्ने त गाडीमा 2 घन्टा लाग्ने यो खालको सिस्टम यहाँ आउन सक्छ सो त्यसले गर्दा हाउ टु गेट रिड अफ दिस अब यसमा आउने जो क्यान्डिडेटहरू न्यू आउनेहरू छ उहाँहरूलाई भयो गभर्मेन्टलाई पनि हामीले पनि सिटिजनले पनि त सुझावहरू दिनु पऱ्यो गभर्मेन्टलाई पनि होइन क्यान्डिडेटहरूलाई हामीले सुझावहरू दिनु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ मतलब त्यसै एउटा जितेर आयो म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दा चाहिँ जेनरलमा चाहिँ हामीले गऱ्यो भने चाहिँ सबभन्दा बेस्ट फाइदा चाहिँ त्यो हुन्छ नेक्स्ट चाहिँ छ यो मोड अफ ट्रान्सफरमा चाहिँ के हुनसक्छ जस्तो फ्लाइओभर रानीपुल टु गान्तोक जबसम्म फ्लाइओभर बनाउँदैन तबसम्म यो ट्राफिकको प्रब्लम एकदम भइबस्छ रेट अफ दिस फ्लाइओभर चाहिँ फ्लाइओभर ट्रक हिँड्ने होइन ट्रक त भुइँमाटै हिँडिहाल्छ तर एउटा फ्लाइओभर बनाएर लाइट खालको लाइट कार मात्रै 2 वेज हिँड्ने खालको सानो खालको लाइट हल्का खालको बनायो भने चाहिँ टाउन डेभलपमेन्ट पनि हुने हेर्दा पनि ब्युटिफुल पनि देख्ने रानीपुल टु यहाँ सिधै अब मैले यो धेरैपल्ट यो खालको आइडियाहरू प्रिभियस गभर्मेन्टमा पनि दिएँ अब अहिलेको गभर्मेन्टलाई पनि दिन्छु अर ड्युटी इज टु गिभ देम प्रपोजल सजेसन अनि पोइन्ट बेसी भएर अब थर्ड कुन चाहिँ काटौँ थुप्रो कट गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ थर्ड चाहिँ के हो गान्तोकमा आयो टुरिस्टहरू चाहिँ गान्तोक आइपुग्छ गान्तोक आएपछि चाहिँ गान्तोक किता खायो भने सोध्छ होइन त्यसले गर्दा हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ गान्तोकलाई चाहिँ एउटा समथिङ सिक्किमिस देखाउनु सक्नुपर्छ गान्तोक कुनै पनि कुनामा फोटो खिच्दा पनि यो सिलगढी हो कि दिल्ली कलकत्ता हो कि सिक्किम हो यादै केही पनि हुँदैन दार्जिलिङ हो हजुर नैनीताल अन्त यो हाम्रो आइडेन्टिटीमा चाहिँ आइडेन्टिटी जुन चाहिँ छ हाम्रो त्यसको लागि चाहिँ वी हेभ टु भेरी भेरी कम्युनल होइन कम्युनल चाहिँ कस्तो हाम्रो ट्रेडिसन कल्चर गान्तोकभन्दा जस्तो मैले सुरु गरेँ मेरो बिल्डिङको अगाडिमा ड्रागन बनाइदिएँ होइन त्यो गर्दा एकदम ब्युटिफिकेट त्यो ड्रागन खिच्दाखेरि अनि सिलगढी त होइन यो दिल्ली पनि होइन समवेयर इन जापान चाइना और सिक्किम भन्ने ओके बेसिकली तपाईँले भन्न चाहनुभएको चाहिँ प्रमोसन अफ लोकल आर्ट है अब कल्चर एउटा and he wants one structure which signifies something uniquely Sikkim है त्यही प्रकारले चल्ने या त्यसमा चाहिँ मैले एक दुईजना त्यहाँ बजारको जति साथीहरू छ उनीहरूसँग पनि कुरा गरेँ वाइ नट यु अल्सो मेक समथिङ कोहीले ड्रागन बना कोहीले के बना कोहीले के मतलब बिल्डिङको फ्रन्टेजबाट अलिकति त्यो भने ब्युटिफिकेसन पनि हुन्छ भनेर एक दुई सल्लाह मिलेको पनि थियो अब त्यो चाहिँ अब अहिले स्टार्ट हुनु सकेको छैन बट इन ड्यू कोर्स वी सुड गो टुवर्ड्स दिस Yes, okay. Thank you, Mr. Lachum, for taking it forward to Mr. Ashish. You come from one of the most congested residential area of Gangtok, right? Arithang. As ex-chairman, what do you think were areas that needed a lot of attention and of course it got missed out? Aileko next अब यो हुने वाला municipal elections मा what message specifically you have for them? मलाई के लाग्छ तपाईको सर्वप्रथम क्वालिटी अफ लाइफ आज यी डिस्टिङ्ग्विस प्यानलिस्टमा मिस्टर लाचुङपा हुनुहुन्छ आज यहाँको इन्स्टिट्युटमा धेरै गान्तोकको धेरै मान्छेहरूले योगा गरिरहेको छ ही हेज क्रिएटेड समथिङ देयर फर अस Likewise, I think it's important for every individual or leaders, younger leaders, to think. अब हामीले सिनियरहरूको लागि के गरिदिने हो What are we going to create for them? What are we going to create for the youths? मलाई लाग्छ प्रत्येक वार्डहरूमा क्रिएट जिमहरू क्रिएट गरे इन्डोर गेम्सहरू So focus on wellness भयो health wellness है So wellness when it comes to wellness मलाई लाग्छ योगास गभर्मेन्टको पनि छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि धेरै योगाहरू अहिले योगालाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ So our duty is to bring all the facilities what is there we need to bring them in आफ्नो गाउँठाउँमा ल्याउनु पर्यो तब त्यो ल्याएपछि सबैले त्यसको सार्वजनिक फाइदा पाउँछ Okay, so the third point would be And the third will definitely अहिलेको जुन ट्राफिक छ though it is a traditional problem of all the hill states I feel I personally when I went to Shimla even I saw the same problem nearing neighboring state Darjeeling मा हेर्यो भने ट्राफिक छ कालिम्पोङमा it's a mess यो जुन पब्लिक
त्यहाँ कम्युट गर्ने चाहिँ गभर्मेन्टले त्यसमाथि ध्यान दिनुपर्छ अब Okay. अघि ट्याक्सी छँदैछ तर त्यसको अल्टरनेटिभ पनि समय सापेक्ष तपाईँको अल्टरनेटिभ तपाईँको देउराली टु सेक्रेटेरिएट छ द्याट इज अल्सो सल्भिङ सम प्रब्लम Yes. डेफिनेटली Yes. सल्भिङ सम प्रब्लम बट एट द मोमेन्ट इट इज क्रिएटिङ एभिन्युज रेभेन्यू क्रिएसन हुनेछ अहिले चाहिँ तर यही कुरा चाहिँ हामीले रानीपुल टु गान्तोक यही केबल कार्सहरू क्रिएट गऱ्यो भने आई थिङ्क दिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट अनि जुन स्मार्ट सिटी छ यो स्मार्ट सिटीभित्र मलाई लाग्छ कि कन्सर्न डिपार्टमेन्ट अनि म्युनिसिपलले पनि यसमाथि ध्यान दियो भने सायद आउँदो दिनमा गान्तोकको जुन एउटा स्यान्टिटी छ एउटा ब्युटी छ आई थिङ्क इभन आवर किड्स विल गेट टु सी द्याट आवर फ्युचर विल गेट Okay. टु All right. सी द्याट Thank you. Three points. Actually, I think the major is traffic and quality of life. Quality of right? life. Improving the quality of life and traffic, easing of traffic, and of course focusing on wellness. right? Mental, And very physical. interesting for the aged. We have no Yes, for the space. senior citizens, right? For the senior citizen, there is no space for yeah. Gangtok. As a former chairman of municipality, I have witnessed during the monsoon, कतिवटा झोडाहरू छ जुन चाहिँले चाहिँ धेरै दुःख दिन्छ गान्तोकको यो झोडाहरूलाई समयमा तल टोबरै तपाईँको बाँधेर आएपछि फर इक्जाम्पल आई विल गिभ यु एन इक्जाम्पल एउटा झोडा तपाईँको तल होली क्रस स्कुलको त्यहाँ छ जहिले पनि त्यो झोडाले गर्दा त्यो बाटो जहिले पनि डिप्रेसन हुन्छ है देयर इज वान झोडा यहाँ तल आरिथाङमा छ त्यो झोडाले गर्दा जहिले पनि लोवर आरिथाङको बेल्ट जहिले पनि त्यहाँनिर मेजर ल्यान्डस्लाइड्सहरू हुन्छ इभन लास्ट इयर वी विटनेस्ड मेजर ल्यान्डस्लाइड अनि अर्को झोडा छ तपाईँको यो ड्युपन्ट झोडा भन्छ ड्युपन्ट होटेलको पछाडि पनि एउटा झोडा छ त्यो झोडाले पनि धेरै त्यहाँको जति पनि ड्वेलिङ्सहरू छ अनि मलाई लाग्छ त्यो झोडाले सहीसँग ट्रेन भएन भने life and property Yes, yes. Sarika, I think I just wanted to add since very interestingly, we talking about decluttering of Gangtok and of course improving the infrastructure. So the best person would comment on it would be Mr. Kailash. Yeah, so I would just add to that, you know, Gangtok is expanding. जहिले अहिले हामी अब बजारभरिमा त अब जग्गा छैन इट्स एक्सपेन्डिङ से टु तादोङ टु अप्पर दिस वान टु सामदुर टु मानवीर कलोनी सो अ फ्यु डेज ब्याक आई ह्यापन टु गो टु मानवीर कलोनी एन्ड आई फाउन्ड द्याट देयर इज नो यति बेसी घर भइसकेको छ तर देयर इज नो गुड वाटर सप्लाई छैन पानीको सप्लाई छैन या स्वेज लाइन पनि राम्रो छैन सो वाट ह्यापन्स इज अब त्यो घर जब बनिसक्छ त्यति बेला देन द गभर्मेन्ट डिसाइड्स क्यान वी नट ह्याभ अ वे in which we decide colonies have the blueprint and before the buildings come up you know पहिला नै रोड कताबाट जाने PHE को लाइन कताबाट जाने पानी को लाइन आयो कि आएन you know these are proper planning exactly so don't you think there is a अलिकति disconnect between how the areas are mushrooming and you know the planning is still not happening I mean and we are a small town it's not a big town पेपरमा चाहिँ बनेको छ पुरा बनेको छ बट लाइक त्यो इट हेजन्ट लाइक तल ग्राउन्डमा चाहिँ त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ भएको छैन क्या त्यो बनायो बट वाट डिफ्रेन्स हेज इट मेड अन द ग्राउन्ड त्यो भएको छैन गर्दाखेरि आई फुल्ली अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द सिटी क्यान ग्रो भनेर द्याट वाज ए क्वेसन होइन लाइक सो अब टु डिक्लटर एउटा त सिटी ग्रो गर्नै पऱ्यो त्यो हेर्नै पऱ्यो तर अहिले हाम्रो भएको जो हाम्रो क्लटर छ त्यसलाई पनि हामीले सुधार्नै परेको छ क्या लाइक आई डोन्ट थिङ्क वी क्यान जस्ट से द्याट दिस यो नाउ इट्स टु ब्याड नाउ विल मुभ टु अनदर प्लेस वार्ड लेभलमा आई थिङ्क काउन्सिलर र आर्किटेक्ट प्लानरहरू बाहिरको प्लानर नल्याएर भित्रकै प्लानर ल्याएर गाउँलेहरूसँग राम्रो पाराले सल्लाह गरेर डोन्ट बी इन अ हरी स्टेप बाई स्टेप गरेर ओभर टाइम लाइक मजाले त्यहाँनिर यु क्यान क्रिएट समथिङ एन्ड द्याट विल बी सलिड पनि हुन्छ किनभने त्यो जो डिसिजन लिन्छ नि त्यो सिन्स इज कम फ्रम द बटम अप सबैको सल्लाह लिएर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विली निली डिसिजन हुँदैन and later on sometimes politicians also they change the decisions because like a lot of bureaucrats they complain त्यो पनि हुँदैन त्यो decision becomes stable के like and so त्यो long run implementation मा पनि धेरै हेल्प हुन्छ अब implementation मा पनि एकैचोटि जाँदाखेरि lot of the public बाट को उनीहरू you know who is the beneficiary and को contact so त्यो सबै सल्लाह भएको छ भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ so one is that the other thing is like where you can where there's land भनेर you are asking me so sometimes we move along the road कि सबै उठे नै देख्छ के अरे अब कन्जेस्टेडै देख्छ if you go in a chopper and you see this Gangtok को तलबाट massive यो लिभिङ र सपोज लाइक you'll see the certain areas like between the लिभिङ को र रानीपुलको त्यो डाँडा छ नि तल्लोपट्टि त्यो या दसामरुल it's not as yet हाम्रो प्लानिङमा the issue is like land holding को
there are a lot of like land holding. So when you're going to plan something like big and when you have housing colony and all, then you have to acquire the land. So I don't think that's the way to do it. Like let the land holdings remain the land holdings. तर एउटा अब बाटो बनाइदियो Exactly. पानीहरू गरिदियो बत्तीहरू गर्यो भने आफै डेभलप हुन्छ नि अब we can have some bylaws. And what they do, no, in generally municipal planning, since modeling गर्छ नि. अब तपाईले जस्तो भन्नुभयो समदुर एरिया एउटा छ हैन, as I also pointed out Manbir colony or यहाँ मुनि यता. So these are the areas we know will come up. त्यो पहिल्यै प्लान गरेर चाहिँ गरेको छ भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो, rather than once you create the mess and then you try to find a solution to it. Like as you said, Ashish sir, तपाईलाई एउटा सानो question. I mean, you've been part of GMC since the inception. Yes. And there has been municipalities across India. What do you think? Should there be a municipal tax? Like other cities. PHE, pani, electricity, त्यो त सबैले दिन्छ. एउटा municipal tax, just urban tax हुन्छ. Because GMC also has to earn, no? कहीँबाट त पैसा त आउनु पर्यो नि, त्यो खाली license र trade license बाट मात्रै त हुँदैन. 2010 since inception पनि it was one of the economic reforms. Part of the economic reforms मा चाहिँ तपाईको property tax आउँछ. तर हामीले first batch ले पनि अनि 2015 को second batch ले पनि हामीले यो property tax लाई डिफर किन गर्यौं भने property tax को levy गर्नुको पनि धेरै parametersहरु छ, which the municipal corporation is not yet ready, and it is one of the financial reforms. Though यो जुन taxesहरु छ त्यो विषयमा चाहिँ like you said, quality of water, quality of electricity, basic services, sanitation, sewerage, sanitation, everything, that all it's a package. So before we all felt that before we give them or public like jobs from हामीले राम्रो सर्भिसेस दिनु सक्दैन र हामीले अहिले माग्ने हाम्रो स्थिति छैन र जब हामी आफैले अगमेन्ट गरिसक्छौँ त्यसले गर्दा म आज तपाईहरुको मार्फतबाट म यो पनि गान्तोकियन्सलाई हामी सिक्किमेलाई यही एउटा बिन्ती पनि चढाउन चाहन्छु कि हामी प्रत्येकको आफ्नो व्यक्तिगत मोरल जिम्मेवारी पनि बन्छ कि हाम्रो सिटीलाई अनि हाम्रो गार्बेज म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ प्रत्येकले ध्यान दिनु आवश्यकता छ. He said a very interesting point अब भुइँमा जग्गा छैन माथिबाट शिमलाहरुतिर अब yeah, even I don't know, people walk, even दार्जिलिङमा मान्छे हिँड्छ तर गान्तोकमा पटक्कै हिँड्दैन. त्यो गरेर अरु बिमारीहरु पनि लाग्छ. Diabetes is almost become like a diabetes capital. Everyone has some heart ailment or something, I don't know, mine I have still not checked. टेन्सन पनि हुन्छ, हिँड्दाखेरि टेन्सन पनि घट्दो रहेछ. I mean, सर तपाईलाई लाग्दैन यहाँ एउटा थुप्रै वकवेजहरु हुनुपर्ने? You are an engineer, I would like your suggestions too. सरलाई कस्तो लाग्छ हिँड्नु, मान्छेलाई हिँडाउनु? त्यो त बेस्ट हो, हिँड्नु नै. सर हिँड्ने जग्गा छैन नि सर, गाडीले हिर्काउँछ कि भन्छ? वी हैव टु प्रोवाइड. अब जति इन्क्रोचमेन्ट भयो के भयो जति भएको भइगयो, अब कङ्क्रिट जङ्गल यो एकदमै भइगयो हैन. त यसमा चाहिँ स्टिल कतिवटा कर्नर हुन्छ, कतिवटा कहाँ हुन्छ, वी क्यान त्यो चाहिँ डेभलप गर्नु सक्छ. अब ट्याक्सको कुरा आयो, ट्याक्स त तब लाउनु पर्यो जब इफ यु हेभ टु प्रोभाइड द फेसिलिटी फर्स्ट देन टक अबाउट ट्याक्स. अनि त्यही फेसिलिटी बिना यहाँ मान्छे अब एक्चुअली वी आर अल ब्युटिफुल पिपल, मजाको मान्छेहरू छ. हामी चाहिँ चाहन्छौँ गान्तोकलाई मजाको होस्. अब एक चाहिँ गान्तोकको यो एमजी मार्गमा चाहिँ कमसेकम क्रिसमसको क्यारलमा यसो घुम्नु पाऊँ, हजुर, लोसरमा यसो चम्पा फ्याँक्दै जानु पाऊँ, दसैँ तिहारमा, मतलब यो सोसियल र्यालीहरू चाहिँ एलाउ गर्नु पऱ्यो नि, पोलिटिकल नगर्नु. ओके, यो हुनु पऱ्यो. अन्त अब एमजी मार्गमा चाहिँ यहाँदेखि स्ट्यान्डिङमै बाहेक कहीँ पनि एक ठाउँ बस्ने ठाउँ पनि छैन. त्यो फ्यु बेन्चेस छ, के छ. त त्यसको लागि चाहिँ मेरो फेरि अर्को एउटा प्रपोजल थियो. हजुर, त्यो मैले अब यहाँ रिसेन्टली अब हामी गभर्मेन्टसँग सिएमसँग पनि डिस्कस भएको थियो र प्रपोजल चाहिँ मैले पनि दिएको थिएँ. गभर्मेन्टले पनि बनाउँदै रहेछ. आई वाज भेरी ह्याप्पी, एटलिस्ट समथिङ इज ह्याप्पिङ. सुरु चाहिँ भयो नि त. अब अहिले जुन चाहिँ टाइटानिक त्यो एरिया छ, त्यो टाइटानिक एरियामा चाहिँ अहिले टुरिज्मको अफिस छ, टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर छ होइन. अब त्यो एरिया मात्रै चाहिँ रहेको छ. टाइटानिकको त्यहाँ चाहिँ यो टुरिज्म अफिस चाहिँ टोटली कट गरिदियो. यहाँ छ टुरिज्म अफिस, त्यो काटिदियो. त्यहाँदेखि सिधै गएर चाहिँ तल हाम्रो पुलिस हेड क्वार्टर छ, त्यो हाइवेको छेउमा कैलाशले चाहिँ यु क्यान इमेजिन त्यो खालको. त्यसरी ओपन स्पेस टुरिस्ट त्यो के अरे पुलिस हेड अफिसको त्यहाँ चाहिँ
ह्युज पिलर्स दिइकन चाहिँ त्यहाँनिर पुरै माथिबाट ढलाइ गरेर ठुलो मैदान बनाउने चौरस्ता जस्तो ठुलो त्यहाँदेखि त्यसमा चाहिँ वी सुड बी डिजाइनिङ अ ब्युटिफुल गेट होइन इट क्यान बी बिगेस्ट गेट हाइवेको माथिबाट गेट लगाएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ डेभलप गरेर जस्तै त्यही ठाउँमा बिल्डिङहरू नदेख्ने अलिकति यसो ल्यान्डस्केपहरू गरेर डाँडा काँडा यसो भित्तामा गरेको जस्तै आर्टिफिसियल टाइपको बट सिक्किम इज कन्सर्नको त्यो गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ मैदान एउटा चाहिँ बनाइदियो भने चाहिँ स्मार्ट सिटी नाम चाहिँ स्मार्ट छ तर डेभलपमेन्ट हेज टु बी स्मार्ट फर्स्ट Very good. वे अफ थिङ्किङ हेज टु बी स्मार्ट अब स्मार्ट सिटी लङ ब्याक पहिलाको गभर्मेन्टमा चाहिँ टेन्डर भयो जहाँ जहाँ के हुनु थियो अहिलेसम्म केही भएको छैन टेन्डर चाहिँ भइसक्यो अनि कहीँ चाहिँ छ ल्यान्ड ओनरको क्लियरेन्स पाएन त विदाउट टेनेन्स हाउ यु अर्गनाइज द टेन्डर मतलब एउटा होमवर्क त गर्नु पऱ्यो नि सो त्यहाँ चाहिँ नट ओन्ली फर गेन्टोकियन्स वी हेभ टु प्रोभाइड फेसिलिटी फर द होल सिक्किम एज अ होल टुरिस्टहरूको लागि पनि हुने जेनरल टाइपको त्यो सोच लिएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यो भने इट विल बी ब्युटिफुल यहाँ कैलाश सर तपाईँलाई वकवेज how is it possible? About Walkways, pedestrian friendly. Yes, pedestrian, and I would want to add one more point. Children Park. Open We have a spaces for taxi children. stand by the name of Children's Yes, Park. we have. I mean, I think Gangtok is the only place in the entire world where we have Children's Park taxi stand. Taxi stand. But where there's no Children's Park. Okay, so this is one point. Of course, personally, if you ask me, it's very close to my heart. Also, one issue: no open spaces and Children Park. Right? चिल्ड्रेन पार्क भनेको हाम्रो ठुलो एउटा जग्गामा परेन लाइक एउटा सानो जग्गा छ जहाँ पाउँछ त्यहाँनिर एउटा लोकालिटीमा त्यहाँनिर एउटा के स्विङहरू हाल्दै अरे अर्को जग्गामा पायो भने त्यस्तो पाराले गर्दा पनि हुन्छ सो वी क्यान फाइन्ड प्लेस एन्ड फुटपाथको बारेमा आई फिल द्याट हाम्रो सिक्किमको कन्टेक्स्टमा इफ वी क्यान क्रिएट फुटपाथ विच इज क्वाइट आइदर लेभल अर विथ हल्का ग्रेडियन्ट क्या त्यो उकालो बेसी सिडीहरू पनि हुनु त हुन्छ बट हाम्रो इफ यु हेभ अ स्टिप टेरेन यस्तो खालके हाम्रो चाहिँ वकवे इज गोइङ अलङ सेम थिङ विच वी क्यान कनेक्ट भर्टिकली थ्रु एस्कुलेटेड लिफ्टहरू खालके गर्दाखेरि चाहिँ जो हाम्रो त्यो हिँड्ने जो बाटो हुन्छ विच यु क्यान गो अलङ द सेम रुट लाइक डेभलपमेन्ट एरिया हाम्रो यहाँनिर त्यो चाहिँ मान्छेले मजाले हिँड्छ क्या लाइक दे वन्ट लाइक अब उकालो चढ्ने बित्तिकै ओह्रालो त्यो ट्याक्सीहरू खोज्नु थालिहाल्छ सो एन्ड द्याट प्लेस क्यान अल्सो डेभलप एज अ अब इकोनोमिक जोन हुन्छ नि लाइक अब सप्सहरू भयो या एन्ड सम थिङ्स क्यान बी लाइक एज अ टुरिस्ट खालके एउटा लाइक त्यस्तो खालके क्याफेहरू ठामेल खालके थिङ्स क्यान अल्सो ओपन अप सो I feel that walkway can also be a tool for planning of Gangtok. अब walkway कहीँ केही नभएको ठाउँमा walkway मजाले खोलिदियो अरे with all the services त्यहाँ घरहरू पनि आउनु सक्छ गाडी नभएको ठाउँ घरहरू पनि आउनु सक्छ which can be connected by the ropeway also क्या like so we can get so त्यो I feel that we can look at another way of mobility. Really discuss so many issues. I mean, if we can go on with this discussion, we could, I think, burn the midnight oil almost for 24 hours. So first of all, thank you very much. तपाईहरु आइदिनु भयो एकदमै राम्रो कुराहरु आयो especially we could understand what are the main issues from your side. In the next panel we'll have another set of new issues. Yes, a lot of issues being highlighted and flagged, and exactly. We'll take it forward in our coming episodes. And I think this is where I think civil society can come always together. It's not that civil society जहिले पनि government को against या criticize मात्रै गर्नु हैन. We should help the government. Yes. I mean, because it is after all the state has to function, the city has to function, and everything has to work perfectly well. And whatever there are small hitches can be solved. You know, in Airtel they say that बात करोगी तो बात बनेगी. You know, unless we don't talk, we can't move forward. So thank you very much. Hope you all liked this particular issue, this inaugural issue. We'll have what Janta wants in the coming 2 or 3 more episodes. Thank you very much, and once again, bye bye. Stay safe. Thank you.